वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੁ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਹੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦਵੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰਸੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब जुगत बंदों करि अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार इन संतन को वंदना सिर चरणन प्रकार। होवे सिद्ध सामने डोरी रसों कुरसों सखी तुद डिठे सचे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटी तुद डिठे सचे पातशाह जन्म दी कटी। वाहिगुरु साहिब जी श्लोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन बेमुख बेमुख लो पाया। पास न देई कोई बहन जगत में बूह पढ़ सगवी मल लाए मन मुख आया। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन बेमुख बेमुख लो पाया। पास न देई कोई बहन जगत में बूह पढ़ सगवी मल लाए मन मुख आया। पराई जो निंदा चुगली नो बेमुख करके भेजिया उथा भी मोह काला दुहा बेमुखा दा कराया। तड़ सुनिया शब्द जगत विच भाई बेमुख सण लफरै पौली पौधी आवा होए कै उठ कर आया। अगे संगति कुड़मी बेमुख रलना ना मिले ता बहुटी भतीजी फिर आन घर पाया। हलत पलत दोवे गए नित भुखा कूके तिहाया। धन धन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच वह आप कराया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचा मार बचाया। एहो अखर तिन आखिया जिन जगत सब पाया। महला चौथा। साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए। जे साहिब कै घर वथ होवे सो नफर हाथ आवे अणहोदी किथों पाए। जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है सा सेवा औखी होई। नानक सेवा करो हार गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे ना कोई। पौड़ी नानक विचार है संत जन चार वेद कहंदी। भगत मुखै ते बोल दी सी वचन हो बंदी। प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदी। सुख न पाइन मुग्ध नार संत नाल कहंदी। ओए लोचन ना गुणैनो ओए अहंकार सड़ंदी। ओए विचारी क्या करै जा भाग तुर मंदी।
जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसै न संधि वैर कह निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिर पवंदी पेड़ मुंडा हूँ कटिया तिस डाल सुकंदी जो जो संत सरापिया से फिर पवंदी पेड़ मुंडा हूँ कटिया तिस डाल सुकंदी। श्लोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी की साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जीओ सतगुरां की महान रहमत का सदका ये शामां दे वक्त कीर्तन तो उपरंत लड़ीवार कथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुनी। ये जिहड़ा शब्द आप जी ने श्रवण किया है पिछे इसकी आप जी कथा सुन चुके हैं पर वो जिहड़े अर्थ आप जी ने सुने हैं वो बाहज अर्थ सन। उस दिन ये वक्त नहीं सी कि अंतरीव अर्थ भी नाल कीते जाण क्योंकि वक्त हो गया सी। इसलिए उस शब्द को अज फिर दोहराया गया ताकि सहज भाव के नाल अंतरीव अर्थ जिहड़े ने उन्हां दे विचार हो सके। अंतरीव भाव के जिहड़े अर्थ ने वो कठिन होया करते पर जदों 2-3 दिन लंघ जान कथा हुई नो या तो नाल दी नाल वो अर्थ दूर हो जान फिर भी समझ पै जाती है। वो जिहड़ा बाहर इतिहास के नाल संबंध रखने वाला अर्थ सी ते वो तां श्री गोंदे दे पालक पुत्र ने जाके जिवें अकबर दे कोल शिकायत की है पुकार की है धक्के मिले ते अखीर नूं फिर वो बुरा हाल होके मर गया। ये विच ही जिज्ञासु प्रीति उपदेश है वो तो दृष्टांत है जिहड़ा बाहर है दृष्टांत का पक्ष हुंदा ही बाहर है। उसके द्वारा असीं अंतरीव भाव दे जो गुरबाणी के गोहज भेद हैं कि उन्हां नूं पढ़चोलना कोई बाहर दीयां कहानियां नहीं है गुरबाणी विच पर जिहड़े तत्थ बाहर दे ने इतिहास उन्होंने छड्डिया भी नहीं जाता उन्होंने दृष्टांत रूप दे समझ के अंतरीव भाव दे विच आप जी ने समझा। सो आओ जिस प्रकार सतगुरु की कृपा करन सतपुरुष विद्या के दाते जिन्होंने अर्थों का दान दिता गुरबाणी का ते वो सचखंडी वासी महापुरुष संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडा वाले और धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिन्होंने दमदमा साहब अपनी रचना तो ये गुरबाणी के अर्थ उच्चारण किए उन्होंने असीं संप्रदायी अर्थ पे ने जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब तो चले जे कुछ लोगों ने मन घड़त बना लिया है उन्होंने फिर संप्रदायी अर्थ नहीं कहते बाहर ले। सो आओ जिस प्रकार सतगुरु कृपा करते हैं ये गल जरूर है भी अज थोड़ा जिहा ध्यान तुहानूं थोड़ा जिहा होर ज़्यादा एकाग्र करना पे क्योंकि अंतरीव भाव नरोर बंदगी है शेख फरीदा खैर दीजा बंदगी। सो आओ जिस प्रकार सतगुरु कथन करते हैं सुनांगे। श्लोक महला चौथा। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी ये हुण अंतरीव सिक्ख्या बख्शे करते हैं जिस प्रकार सतगुरु फरमाउंदे सुनो। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा। ये मल तो भाव है मैल मैल किहड़ी है राग द्वेष की मैल किहड़ी है जन्मां जन्मांतरां दी जन्म जन्म के इस मन को मल लगी वो मैल की गल
ਇਹ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਇਹ ਈਰਖਾ ਔਰ ਦਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਗੋਦੜੇ ਵਿੱਚ। ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਜੂਆਂ ਸਮਝਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੀਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨੀਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੋਲੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੰਡੋਲੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੋਦੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਉਂ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਿਨ ਬੇਮੁਖ ਨੋ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜੁਲੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੋਦੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੁਲਾ, ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਮਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵੇਖ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੀ, ਬੇਮੁਖ ਜੀਵ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਹਾਂ ਧਰਦਾ। ਪਾਸਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮਹਿ। ਹੁਣ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਗਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਸੁਧਾਵਾ ਹੈ ਨਿੰਦਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਵਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਕਾਲਾ ਬਰਤਨ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਦਾਗ ਤਾਂ ਲਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਚ ਬਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮਹਿ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਟਕਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ, ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਮਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਝ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਪ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਡਾ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਹਾਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਲੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾ ਕੋੜ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਲ ਵਹਾਏਗਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਆ ਗਏ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਈ ਦੱਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਪੜ ਸਗਵੀ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਰਾਦਰ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਮਲ ਮੁਕਸੁਦੀ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਗਾ। ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਕੇਵਲ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਵੀ ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੇਮੁਖ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖੈਰ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮਾਥਾ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਕਾਲਾ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਤੜ ਤੜਕ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪੌਲੀ ਪੌਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਨਫਰ ਦਾ ਨਫਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਨਫਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨਫਰ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਣੇ ਉਹਦੇ ਪੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਪੌਲੀ ਨਾ ਚਰਨਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਵਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਠ ਕਰ ਆਇਆ। ਹਵਾ ਛਿੱਥਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਅਮਰ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰ ਕੇ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰੇਂਦਰ ਸਰ ਪਰ ਮੁਠੇ, ਅਜਰਾਈਲ ਫੜੇ ਫੜ ਉਠੇ, ਦੋਜ ਪਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਛਿੱਥਾ ਜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਜੂਨਾ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ।
गुरमंत्रहीन सजो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न कूकर सूकर गद वै काक है सर्प ने तुल फलै। क्यों फिर ये जूना ही धक्के खांदा फिरदा ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਬੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ। संगति की है जिहड़े सत संतोख दया धर्म शुभ गुणा दी संगति जिहड़ी है ते कुड़म कौन है ते जिहड़ा वाहिगुरु दा प्रेम है। जिवें ਉਹਨੂੰ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਲਿਆ ਉਹ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਥ ਜੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕੁੜਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁਮੱਤੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕੁਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੈ ਇਹ ਭਤੀਜੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਦੋ ਫਿਰ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ। ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਲਤ ਆਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਲਤ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਦੋਨੇ ਲੋਕ ਵਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੇ ਸਵਾਰ ਲਏ। ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਅਰਲਾ ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ। ਆਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲਾ ਨਿੱਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂੰਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਕੂਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਮੁਖ ਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਤੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਆਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਿਆਓ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਨ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ पूर्ण गुरु ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृतवर्षी ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਚੇ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲ ਪਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਂ ਜੀਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਨਾ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹੱਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸੀ ਕੁਕਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਡੰਬਰਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ। ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਜਿਹਾ ਚੰਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਥਾ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਵੀ ਗਲਣੀ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਧਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਥੇ। ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਥੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਵੀ 10 ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਢੋਲਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਟਰ ਗਿਆ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਹਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਭੰਗ ਭੁੰਗ ਘੋਟਣੇ ਕੋ, ਬੈਰੀ ਦਲ ਰੋਕਣੇ ਕੋ, ਮੂਰਖ ਕੇ ਠੋਕਣੇ ਕੋ, ਛੋਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, कहत बिहारी राम छोटे का इशारा जान, जैसा तो छोटा तिसका ही मानता है। भी थोड़ा बहुत था कि करना पैंदा बहुत। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਧੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਗਲੀ ਜੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ 2 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਉਹ, ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੱਕੋ ਨੱਕ, ਇੱਕ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੰਤ? ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕੀ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਜਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਣਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਰਗ ਰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਕਬੋਧ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹਸੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਖੇਡਣ ਇਹ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ ਸਮਾਧੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸਮਾਧੀ? ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ। ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ। 3-4 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ।
ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਣ ਕਨੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੁੱਟੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫਾਓ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਗਰ ਕਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਥੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਟਰੱਕ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ ਵੀ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ, ਏਕ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੋਕੜੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਖੰਡੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਰ ਨੌਕਰ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸੇਵਕ ਚੇਲਾ ਜਾਂ ਚੇਲੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਘਰ ਵੱਥ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆਤਾ ਕਾਰ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਨਫਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਣਹੋਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਦੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਜੇ ਜੀ ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਲਾਏ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ, ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗਰੀਨ ਬਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਇਸ ਕੀ ਕਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਵੇ ਧੰਨ ਹੋ ਵੈਸੇ ਲੈਸਟਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਆਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਨਵਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ, ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁੰਦੀ ਬਣਾਈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਗਲ ਤੱਕ ਬਣਾਈ, ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਉਹੀ, ਬੁਰਸ਼ ਉਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਿੱਠ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਪੂਜਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜ ਲਓ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗੂਗਾ ਧਰਮਰਾਜ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਯੁਗ ਪਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਾਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਔਖਾ ਕਰੇਗੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਖੰਡੀਆਂ ਆਦਿ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੇਖਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਖਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ 40 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ 40 ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ 45। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟੇ ਕਰੋ। ਜੇ 40 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 40, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 45, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 45, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 40। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਆਯੰ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਗਿਆਨਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਬਚਨ ਹੋ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ। ਪਹਾਰਾ ਨਾਮ ਪਸਾਰੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੁਹਾਰੀ ਜਿਹਾ, ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਨ ਪਾਇਨ ਮੁਕਤ ਨਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ? ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ। ਉਹ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਕਤ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਸੰਤ ਨਾਲ ਕਹੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਪਲਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਾਏ ਤੀਨ ਹਾਨ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਸੁਖ ਬੰਸ, तीनों ही नो देख लो रावण कैरो कंस आई कम करे सुना। इस करके कहते वो फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के नाल ते उन्होंने फिर भाई बड़ा भारी कष्ट में चलना पैंदा है। कोई लोचन हो ना गुण लो, वो चाहते हैं ब्रह्म ज्ञानी वाले गुण मिल जान जेडे मूर्ख पखंडी ने। कोई अहंकार सड़न दे, ये ब्रह्म ज्ञान कितों मजबे अहंकार दे विच तां सड़ रहे हैं, ईर्खा च सड़ रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, ज्ञान नहीं नेड़े हो सकता उन्होंने। कोई विचार क्या कर है, बस वो ब्रह्म दी विचार की करन, ब्रह्म दी विचार तो कर ही नहीं सकते, अज्ञानी हैं। जा भाग तुर मंदे, क्योंकि अज्ञान ने मत मार दी है, मंदे भाग न जो मारे तिन पार ब्रह्म, जिन्हां ते मार करतार दी पै गई है। जो मारे परमेश्वर ने मार दिते पार में, परमेश्वर वाहिर ने वाहिगुरु ने से किसे न संदे, वो किसी दे जोगे भी नहीं है। महाराज साहब जी ने दिल्ली जिथे मजनू टिल्ला गुरुद्वारा है उथे हाथी मरिया सी ते उथे रोण पाउण दी आवाज़ जिहड़ी गुरु नानक साहब के कन्नां च पई समाधि खुल गई। आनंद मान के हटे के मरदानिया जाके देख के आता ये रोंदे कौन। वो गया कहते महाराज भी हाथी मर गया है।
ਹਥਵਾਨ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਵਾਨ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇਰਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਰੋਣਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਈ ਜਿਹਦਾ ਹਾਥੀ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਹਥਵਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਅੰਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ, ਰੁੱਝ ਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਕਿੰਨਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬਿਰਸ਼ਹਰੇ ਕਰਦੇ, ਮਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਦੇ, ਆ ਹਾਥੀ ਮਾਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਰਦਾਨੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਐਸੀ ਸੁਮਤੀ ਹੈ, ਜਲ ਲਿਆ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਭੀਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਥੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਢਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਜਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਥੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰ ਕਰੈ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਿਰਵੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇ। ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਜਗਤੇ ਕਾ ਸਿਰਿਆ, ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਪੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਚਦੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੇ ਫਿਰੈ ਪਵੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੇਟ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਡਾਲ ਸਕੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਲੀਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਵਿਰਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਜੜ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਦਰੇ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ 4-5 ਅਰਥ, ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਦੁਖਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਇਹ ਦੂਰੇ ਅਰਥ ਸਾਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਸੀ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਨਰ ਚੁਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ, ਸੇ ਫਿਰੈ ਪਵੰਦੇ, ਪੇਟ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਤਿਸ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द। हे समर्थ अगम पूरन हे माया कार, अंधकूप महापयान नानक पार। आई प्रभु शरणागति कृपा निध गया, एक अखर हर मन वस्त नानक होत न। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे पार उतारना, जो श्रद्धा कर सेव दे पार उतारना। साध संगत जी की बेनती है ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।